بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. a yau kwanan wata 26 ga watan rabi'un al-akhir, hijira na da shekara 1444 wanda ya daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2019. a ci gaba da karatunmu da muka fara na dauratu manarus sunna lidabti mutun al-ilmiya, wanda Allah cikin kaddarawarsa mun kammala littafi na farko a cikin kutub wanda suke mukarrara na daura din a wancan satin, wanda shine ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum na burhanul islam az-zarnuji, wanda littafinmu na gaba shine al-manzumatul ha'iyya ta abubakar abdullahi ibn abi dawud as-sajistani, wanda nazami ne wanda yake kunshe da baiti guda 40, wanda insha Allah yau za mu karanta su cikin yardar Allah, wanda babban malamin Sheikh Malamin zai rera mana su kamar yadda muka faɗa. Sannan kuma bi kulli ta'kid kowa sai ya haddace insha Allah. wannan ya gyara muku insha Allah bi kulli ta'kid insha Allah. za a haddace wannan baitukan fa fasfa kullu hafizin imam, haka abin nan ya faɗa. wancan mai abin nan, wancan na abin nan rabon gadon can. ta ala ayi hal, malam zai karanta mana su, an gane ko imamun rahabi kenan a cikin rahabiya. so insha Allah malamin zai karanta mana su, daga baya sai mu sharhance su insha Allah. malam la tafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متن المنظومة الحائية. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفسحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم
ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابئهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرحط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع آنا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحوا وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم أنكية النار زحزحوا ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما أخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المصبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دئامة إقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للحق شافئ وإن عذاب القبر بالحق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي ذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا لدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. الحمد لله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Wannan shine a nazami abinda na manta yanzu hankali za ku ji nuska tana canjawa, za ku ga wani lokacin a naku an rubuta kaza a wani kuma an rubuta kaza, kwarai da gaske wannan abu ne wanda yake mai yiwuwa. Sannan kuma wani lokacin musamman wajen wasali ba ruwanka da wasalin littafi, an gane ko? Shi yasa galibi za a ga kusan
karatu da littafin da aka yi masa wasali yana da wahala, ba shi da daɗi, wanda a hutar da kai ba a yi ma wasali ba ballantana a ruɗa ka, an fahimta ko? So don haka wannan shi ake cewa dabdi. Akwai bambanci tsakanin wanda ya karatu a gaban malami da kuma wanda zuwa ya rufe kansa a ɗaki ya karanta saboda ya iya larabci. Saboda dabdi ko shine can abin da yake faɗa Ferus Abadi yake cewa qira'ata dabdin ko fi thalathati ayyam. So wannan shine dabdi. Insha Allah za mu sharhanci wannan abiyatu da malam ya karanta mana. Kamar yadda muka faɗa, littafi ne wanda yake magana akan aqida. Mai ta'alimi ya gaya mana abu na farko da mutum ya kamata ya sa a gaba ya karanta shi ne aqida a karan farko. Daga nan komai sai ya biyo baya, ka fara sanin mawa za ka bauta wa ɗin gabanin ka bauta masa. Ana ce mata almanzumatul ha'iyya. Ha'iyya saboda rawi ɗin da ta ƙare da shi, harafin da ta ƙare da shi gaba ɗaya za mu ga ha'unci, an gane ko? Akwai kuma urjuza, ita kuma za ka ga a baiti akwai sadrul bait, akwai ajzul bait ko? Sadrul bait shine baiti na farko da aka kawo, misali nan da yace tamassak bi hablillahi wattabi'il huda, wannan shine me sadrul bait. Akwai kuma ajzul bait shine wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Akwai lokacin da ake tsara waka sai ya zama da sadrul bait da ajzul bait suna karewa da baiti da wato harafi guda daya, wannan ita ake cewa urjuza ar-rajaz, wanda suke masa laƙabi da cewa ana ce masa himaru shu'ara saboda akwai daɗin hawa, ya fi sauƙi akan ita mai abin nan kafiya guda ɗaya ga baki ɗaya, urjuza kuma ya fi daɗi. So wanda ya wallafa wannan littafi ko kuma wannan nazami shine Abubakar Abdullahi ibn Abi Dawud as-Sajistani. Shine Abubakar ibn Abi Dawud. Abu Dawud dai wanda muka sani, an gane ko sa hibus a sunan din nan, an gane mai abin da littafin hadisi Abu Dawud, rawahu Abu Dawud, to ɗansa wanda babban malami ne shi ma, ya ishe ka gane haka. Malamai suke cewa su har sukan kasa ganewa wai tsakanin ɗan da uban wane ne ya fi. Shi ma malamin hadisi ne, ya rayu a Sajistan. Sunan shi mahaifin nasu Abu Dawud Suleiman ibn al-Ash'as as-Sajistani al-Azdi, Allah ya musu rahama gabaki. Iya cewa akwai lokacin da ya fita karatu, ya samu guzurinsa ya fita da shi, yake cewa a kowace rana yana daukan hadisi guda 1000. A cikin kwana 30 sai da ya riwayar hadisi guda 30,000. Ko lokacin da ɗalibai suka same shi suka takura masa sai ya ba su hadisi, shi kuma yake cewa ai babu takarda a tare da shi, ba littafi a tare da shi. Suka takura dai, a lokacin sai da ya ba su hadisi, ya musu sardin hadisi guda 30,000, ya ba su hadisi daga min hibzihi. A cikin wannan 30,000 din wanda ya kuskure a ciki guda 7, shi ma guda 7 din da ya je ya koma sai ya ga guda 5 ya rubuta su ne a haka a wajen malaminsa. Dai duba guda 2 ne ya tabbatar kuskure ne wanda yake babu kokonto a ciki. So kaga wannan ba karamin abin nan bane. Sannan kuma cikakken ahlus sunna ne, dama sunanta al-manzumatul ha'iyya fi aqidati ahlus sunna wal jama'a. Kalmar ahlus sunna ba kungiya bace, karka tunanin ka saka bajin wata kungiya, an gane shikenan kai ahlus sunna ne, ko me zaka je ka aikata sunanka ahlus sunna. A'a, malamai ba su san wannan ba. Ahlus sunna shine wanda ya riko da littafin Allah kuma yake kwaikwaita sunna ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To shine to malai yake cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda.
kai riko da littafin Allah kai riko da hablullah igiya ta Allah wattabi'il huda kuma ka bi abin da yake shiriya ne wala taku bid'iyyan yace kakka zama dan bid'a kar ka zama kana aikata abin da aka kirkira a wanda ba shi da stamfi daga manzo sallallahu alaihi wasallama wala taku bid'iyyan kar ka zama dan bid'a la'allaka tuflihu la'alla idan har kai haka tuflihu zaka samu rabauta wannan yayi iktibasi ne da alqur'ani inda yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da littafin Allah gabaki daya wala tafarraqu kada ya zama kun samu rarrabuwar kai to me ake nufi da hablullah shine kitabullahi shine littafin Allah shine a can abin da yake faɗa a farkon littafinsa mai shadibiya ko yake cewa wa ba'du fa hablullahi fina kitabuhu fajahid bihi qibala al'ida mutahabbila cewa hablullahi fina shine kitabuhu shine littafin Allah shine abinda idan aka yi riko da shi ba za a samu rarrabuwar kai ba wattabi'il huda sannan ka bi shari'a wacce ta zo daga shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yana cewa a cikin hadisi fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira cewa duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani da yawa zai ga an zo da abubuwan da babu su a cikin musulunci yaga an kawo wani abu shi ma an ce addini ne an kawo kaza to sai ya baka mafita sai yake cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin yake cewa na hore ku da wato ainihin sunnata da kuma sunnar halifofina wanda suke shiryayyu almahdiyyin min ba'di masu shiryawa a bayana tamassaku biha yace ku riko da ita wa'addu alaiha bin nawajiz sannan ku rike ta da fiƙoƙinku an gane nawajiz yanda wato riko wanda yake na gyam sosai da sosai dan haka yake cewa wa iyyakum wa muhdathatil umur ka shedunku da bin abubuwan da aka farar fa inna kulla muhdathatin bid'a domin dukkan abin da aka kirkira wannan shi ake cewa bid'a wa kullu bid'atin dalala sannan dukkan abin da aka kirkira wannan sunan sa bata shine can abin da hadisin na Aisha ya nuni ko man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun an gane to dan haka zamu ga wannan baitin yana kwadaitar da mu akan abu na farko da mutum zai shine mutum ya rike littafin Allah kuma ya zama yana koyi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama sai ma da yake cewa wadin bi kitabillah kai addini da littafin Allah daga addinu ne din wadin bi kitabillahi was sunanil lati kai riko da wato ainihin littafin Allah was sunanil lati atat ar rasulillah da sunnoni wanda suka zo daga rasulullah dan aikin Allah tanju idan har kai haka zaka samu rabauta tanju wa tarbahu sannan zaka ci riba a cikin kasuwancinka innal ladhina yatluna kitaballahi ko wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur cewa za su wato ainihin ci riba ta kasuwanci wadda babu tasgaro a ciki babu kabunga don haka yake cewa wadin bi kitabillahi wa sunanin lati kai addini da littafin Allah da sunnoni wanda suka zo a tat'ar rasulillahi tanju wa tarbahu wannan kenan sannan yake cewa wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina ka fada ya kai ahlus sunna ya ayyuhas sunniyu ko ya ayyuhal qari qul ghayru makhluqin kalamu malikina wannan mala yana magana akan wata mas'ala an gane ko shine halil qur'anu makhluq aw sifatin min sifatillah cewa wai shin alqur'ani makhluqun ne halittarsa shi ma akai ko kuma siffa ce daga cikin siffofin Allah
to shine mala yake cewa wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, kai aqidaka ahlus sunna shine ka tabbatar cewa alqur'ani ghayru makhluqin, ba abin halitta bane, kalamu malikina zance ne wanda yake na Allah, zance ne na Allah. A bidhalika da wannan abun danal atqiya wa afsahu, wanda suke al-atqiya bayan Allah nagari, wanda suke masu tsoron Allah suka yi addini, wa afsahu kuma suka bayyana karara. Saboda akwai wannan matsala ta cewa wai shin alqur'ani halittarsa akai ko kuma a siffa ce daga cikin sifofin Allah. Akwai wanda suke da ra'ayin cewa alqur'ani makhluqun ne cikin ɗariƙuna, wato ainihin 'yan bid'a tun a wancan lokacin, wanda daga cikinsu akwai jahamiyya, an gane ko atba'u jaham ibn safwan, wanda suke bin jaham ibn safwan, suna ganin cewa alqur'an khalqun min khalqillah, cewa halitta ce daga cikin halittun Allah, ba siffa ce daga cikin siffofinsa ba. So wannan babu shakka magana ce wadda ahlus sunna ba su tafi akan ta ba. Abin da yake na daidai shine cewa ka sa a cikin ka cewa alqur'ani magana ce kuma siffa ce ta Allah, siffa ce ta Allah, ba wato ainihin halitta ce tasa ba. Saboda idan aka ce alqur'ani, idan aka ce wato ainihin alqur'ani ba magana ce ta Allah ba, kamar kana korewa Allah siffa ta magana, wanda kuma inda a ce Allah baya magana to ba da bai cancanci ya zama wato ainihin Allah ba. Kamar can da Allah yake nuni akan haka, watan da Nabi Ibrahim yake cewa lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a, to nan kaga ba magana a ciki. Amma can alam yarau annahum la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin, lokacin da mutanen annabi Musa suka rike dan maraki a matsayin Allah, kaga sai me alqur'ani yake cewa ba sa ganin cewa la yukallimuhum, baya musu magana. Kaga kenan yana nuna cewa dukkan a ce Allah baya magana to bai cancanci kenan a ce masa Allah ba, kenan bai cancanci ya zama abun bauta ba. Dan haka alƙur'ani abin halitta wato ainihin siffa ce daga cikin siffofin Allah. To amma yanzu wannan matsalar ta gangara har lokacin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda a lokacin fitinar ta yi tsamari cewa alƙur'ani halitta ce cikin halittocin Allah, har aka samu kalifofi na wannan lokacin su ma sun hau kai sun zauna, har ya kasance ma idan baka kan wannan aƙida din za a azabtar da kai. Lokacin haka aka yi wa malamai izaya da ɗauri da waye da sauransu. Za a zo a samu malami, aka tattara malamai, idan ka ikirari cewa alƙur'ani halittarsa aka shi kenan sai a kyale ka, in kuma kana kan aƙidar cewa siffa ce daga cikin siffofin Allah, shi kenan ka shiga uku. Haka a lokacin daga cikin malamai wasu suka yi ta yin attauriya, suka ta yin tauriya shine ka faɗi abu wanda shi mai sauraro zai fahimci abin da yake a kusa, kai kuma kana nufin ma'ana ta nesa, shine tauriya. Daga cikinsu wani sai yake cewa yo ai alƙur'ani, attaura, injila, zabura ce, kaga wannan duka khalqun min khalqillah, cewa halitta ce daga cikin me halittocin Allah. Kaga kai akan matsalar da ake tattaunawa shine me alƙur'ani, to amma shi yana nufin 'yan yatsunsa, an gane halitta ce cikin me halittun Allah. Amma shi abin da yana da aƙidar cewa alƙur'ani siffa ce daga cikin siffofin Allah. Don haka Imamu Ahmad a wannan lokacin shi ma aka yi ta bashi shawara ya kamata ya yi irin abin da sauran malamai suka yi, shi ma yi tauriya, saboda an bashi wahala, an zana Imamu Ahmad sosai da sosai, amma haka ya tabbata. Yake cewa yanzu duniya tana kallonsa, shi jagora ne, da ya faɗa mutane sun zo daga ƙauyuka daga ina ne akan abin, da ya yi ikirari shi kenan duniya ta ɗauka, wani ya tafi garinsu shi ma ya faɗa, ai Imamu Ahmad ma ya ce kaza, shi kenan kuma amma sakamakon tabbatar da ya gashi Allah ya
tsare mutane daga fadawa, shi yasa ake masa lakabi da imamu ahlus sunnati wal jama'a. to malai yake cewa mutum ya sa wannan a cikin aqidarsa. wala taqulil qur'anu khalqan qira'atan fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu. yake cewa wala taqulil qur'anu khalqan qira'atan, karkace wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ilan kama qala atba'un li jahmin wa asjahu. yake cewa karkace wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ilan, kar ya kasance aqidarka akan alqur'ani bil waqf. akwai wanda ake ce musu alwaqifa. su alwaqifa su ne wanda su ba su ce makhluk bane kuma ba su ce ghairu makhluk bane, sun tsaya kawai su sun yi shiru. to su ma wannan suna kan bata, an fahimta ko? su to sai ma da yake cewa wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ilan kama qala atba'ul li jahmin wa asjahu, kamar yanda mabiya jaham ibn safwan shine jagoran su, shine asalin su, an gane. shi yasa ake nasabta ta zuwa gare su, kamar qadiriyya ne ko, nisbatan ila abdul qadir al jilani. tijaniya nisbatan ila ahmadu tijani ko, to shi kuma wannan jahamiyya nisbatan ila jaham ibn safwan. da haka kama qala atba'ul li jaham, kamar yanda mabiyan jaham ibn safwan suka faɗa. wa asjahu, sai suka yi sakaci, an gane, suka yi sakaci da wato ainihin abun, saboda matsala ce wacce take mai girma. su kuma shine suka ce to su ba za su ce alqur'ani abun halitta bane, kuma ba za su ce siffa ce cikin siffofin Allah ba, suka tsaya tsaka-tsaki, wanda kaga a cikin wannan aikin nasu yana nuna cewa makhluk ne. tunda har suka yi shiru, kaga kenan akwai wani abu a ƙasa kenan. to dan haka shi ma malamai ba su yarda da su ba, dole ku yi bayani. wala taqulil qur'anu khalqan qira'atan fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu. sai kuma nau'in mutane na uku, can mun ji a aqida ta ahlus sunna shine mai ghairu makhluqin kalamu malikina. sai na biyu waqifa, su kuma wanda suka tsaya tsaka-tsaki, su sun yi shiru. sai kuma na uku, su kuma su ne ake ce musu mazhabul lafaziyya, wanda su kuma suke cewa shi ne ce wala taqulil qur'anu khalqan qira'atan, karka ce alqur'ani karanta shi halitta ne. fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu, saboda zancen Allah ya ana fahimtar sa ne idan an furta shi. suka ce idan an karanta shi ya zama makhluk, idan ba a karanta shi ba kuma siffa ce daga cikin siffofin Allah. cewa idan an karanta alkur'ani ya zama mai abin halitta, idan kuma an yi shiru ya zama siffa cikin siffofin Allah. to shine yake cewa kar ka dauki wannan a matsayin aqidarka. abinda ahlus sunna suka tafi shine cewa idan mai karatu yazo yana karatu, sautin nawa ne na mai karatu ne, amma zancen nawa ne. shi yasa suke cewa al-kalam yunsabu ila qa'ilihi mubtadi'an la ila qa'ilihi muballigan. magana ana jingina ta ne zuwa ga wanda ya faɗe ta a karan farko, ba a jingina ta zuwa ga wanda ya faɗe ta yana mai isarwa. shi yasa a doka ta bincike ko wane ne in ga kawo magana sai kai citation ko, to kaga wannan kaga aqida mata turawa kenan, amana ilmiya, ballantana kuma zancen Allah. yanzu ina zo ina biya alqur'ani ai ba zance na bane. to shine su ahlus sunna suke cewa as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari, cewa sautin na mai karatu ne amma zancen nawa ne, zancen na Allah ne. to dan haka wannan ma sai a nesa da wannan. sai kuma mas'ala ta gaba shine mas'ala ta cewa shin za a ga Allah ko ba za a ga Allah ba, an gane ko, ru'yatullah. sai yake cewa wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakfa wa rabbuka awdahu. sannan ka faɗa ayyuhas sunni, yatajalla Allahu lil khalqi jahratan, cewa Allah yana tajalli, yana bayyana, yazhar kenan
lil khalqi zuwa ga bayinsa jaharatan a fili qarara kamal badru kamar albadar me albadr shine watan da ya kai 15 ko 14 an gane 14 ko 15 lokacin kaga ya cika kenan kamal badru la yakhfa kamar yanda wata baya buya wa rabbuka awdahu ubangijinka har ya fi fitowa fili sama da wannan wannan akwai wanda suke kan ra'ayin cewa ba za a ga Allah ba a duniya dai ba za a gan shi ba an gane ko annabi Musa ya nemi haka rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin to kaga anan wannan ya nema haka sai Allah sai ya ja masa kunni ga can abin da na baka fa kuma atituka wa kun minash shakirin to wannan a duniya kenan amma a lahira za a ga Allah ko ba za a ganshi ba aqida ta ahlus sunna shine mu'minai za su ga Allah shine abin da Sheikhul Islam yake faɗa yake cewa menene a cikin lamiyarsa ko shi ma yayi magana wacce take irin wannan wa qul menene wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bi ghairi kayfin yanzilu Allah yana faɗa cewa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira lilladhina ahsanul husna wa ziyada lilladhina ahsanul husna shine aljanna wa ziyada shine ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala mu'minai za su ga Allah a ranar alkiyama suna kafa hujja da cewa ai Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir cewa shi Allah la tudrikuhu al-absar gannai ba sa riskarsa wa huwa yudriku al-absar bari dai shine yake wato ainihin riskarsu to anan wajen nan da aka ce la tudrikuhu al-absar gani baya iya riskarsa wani irin riska ake nufi ba iya mujarradin gani ba ya zama mutum a haɓa bihi ilma ya ga masanin hakikanin Allah ga baki ɗaya wannan babu wanda zai samu wannan amma a ga Allah lalle wannan hadisi ya tabbatar wanda yake ingantacce cewa muminai za su ga wato ainihin ubangijinsu sannan kuma yanda ba kwa cunkoso ba kwa turereniya wajen ganin wata haka nan ba za ku turereniya wajen ganin wato ainihin Allah ba shine abinda can Allah yake cewa akwai wanda kuma an musu hijabi kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun cewa su kafirai an musu hijabi ba za su ga wato ainihin Allah madaukakin sarki ba za su gani ba don haka mu'minai za su ga Allah wannan aqida ce wanda ahlus sunna suke kanta kai don haka malamai suka ce tun da aka ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira shi an-nazar idan yayi ta'addi da ila to iya nufin gani na hakika kenan nazartu ila fulan nayi duba zuwa ga wani to gani na muayana na ganshi ayanan da ido an fahimta idan kuma aka ce nazartu fi yayi ta'addi da fi shi kuma iya nufin at-tafakkur tunani nazartu fi amrihi ai nayi tunani cikin al'amarinsa idan kuma yayi ta'addi da kawai kansa nazara Usman ila kaza in yayi ta'addi da ila mun ce abin nan ko shine yake nuna yawa gani wanda yake na ra'ayal ain in kuma yayi ta'addi da fi shine yake nuna cewa at-tafakkur kenan at-tafakkur to ala ayi hal dan haka mu'mine za su ga Allah ka sa muna daga ciki yake cewa walaysa bi mauludin walaysa bi walidin Allah aqida ta mu'mini laysa bi mauludin shi ba abin haifa ba ne walaisa bi walidin kuma me bai haifa ba a haife shi ba kenan
wannan kaga shi ma iktibasi yayi da alqur'ani walaysa lahu shabahun sannan Allah ba shi da wato ainihin makamanci wanda ya kama da shi ta'ala al-musabbahu ya daukaka al-musabbahu wanda yake abin yi wa tasbihi dan haka shine Allah yake cewa qul huwallahu ahad Allahu samad wato kace Allah ɗaya ne kai mumini kenan Allahu samad wanda ake nufin sa da biyan bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba haka nan ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu kuma wanda ya kama da shi dan haka wannan raddi ne ga wanda suke jingina wa Allah ɗa mushrikai suna jingina wa Allah ma ƴaƴa mata an gane yake cewa amlahul banatu wala kumul banun to don haka suna jingina wa Allah ‘ya'ya wanda suke mata sannan kuma akwai nasara su kuma suna jingina masu mai ɗa takadu samawati ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada dan haka walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shabahun ta'ala al-musabbahu yace wa qad yunkiru al-jahmiyyu hadha jahmiyyu wanda yake wato dan jahmiya yunkiru al-jahmiyyu hadha yana inkarin wannan wa indana mu kuma a wajenmu bi misdaqi ma qulna hadithun musarrihu abinda yake gazgata wannan abin da muka faɗa akwai hadisi wanda ya bayani ƙarara na wato ainihin Jarir ibn Abdullah al-Bajali don haka yake cewa dan wato ainihin aqidar jahmiya suna inkarin wannan to wannan abu suke inkari suna inkarin nuzul afwan suna inkarin cewa za a ga Allah suna daga cikin wanda suke ganin cewa ba za a ga Allah ba a ranar alkiyama don haka akwai hadisi wanda ya bayani karara na shi wato ainihin Jarir ibn Abdullah shine yake cewa rawahu jarirun an maqali Muhammadin Jarir ya rawaice shi daga wato ainihin maqali Muhammadin sallallahu alaihi wasallama daga wato ainihin magana ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine wato rawun da ya rawaito wannan hadisin na ga yake cewa faqul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu ka faɗi kwatankwacin abin da ya faɗa don haka sai ka samu wato ainihin sai ka samu tsira cewa ka tabbatar da cewa mumine za su ga Allah afwan hadisin nake nema lafazin hadisin ala ayyaha dan haka yake cewa rawahu jarirun an maqali muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu wa qad yunkiru al-jahmiyyu aidan yaminahu hakanan jahmiyyu wanda yake kan mazhabin jahmiya aqida ta jahmiya yunkiru al-jahmiyyu aidan hakanan yana inkarin yaminahu hannun ubangiji wakilta yadaihi bil fawadili tanfahu wanda kuma hannunsa guda biyu bil fawadili tanfahu ay tanfahu bil fawadil tana yin baiwa tana yin al'ata shine tanfah an gane tana bada kyauta da wato ainihin falala wannan da yake cewa kilta yadaihi bil fawadili tanfahu ishara ne zuwa ga cewa kilta yadaihi yaminan cewa hannun Allah gabaki ɗaya dama ne wannan akan wannan shi ma mutane sun rabu zuwa gida uku akwai wanda suke korewa Allah sifofin da ya tabbatar wa kansa misali Allah ce iya gani yara sai su ce me wato ainihin iya gani amma me ba tare da gani ba ko kuma yana ji ba tare da ji ba suna korewa siffofin Allah an gane wannan su ne wato ake ce musu mu'attila
wanda suke ta'tili na siffofin Allah akwai kuma mushabbaha wanda su kuma suke kamanta Allah da me halittu su ma wannan suna kan bata sannan a nau'i na uku shine ahlus sunna su kuma suna tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ba sa tahrifi ba sa ta'tili ba sa takyifi ba sa siffantawa ba sa kore masa amma kuma mai tare da tsayawa yaya suke Allahu a'lam Allah shine ya barwa kansa sani amma tunda ya tabbatar wa kansa shikenan sai ka tabbatar malamai suke cewa a lokacin da mutum ya kore wa Allah siffofinsa to a lokacin shine bai lura ba ma ya siffanta Allah din suna yin haka ne wai don tanzihi ga Allah cewa bari a tsarkake shi daga mai halittu yanzu misali in nace zana mun hannu me zaka zana mun in nace kawai zana mun hannu na mutum aini kaga hannu nace sanda biyar zaka zana hannu kawai mujarradin hannu ka zana mu ban yi nisbarsa zuwa ga kowa ba ban ce na mutum ba ban ce na doki ba ko na wani abu an gane kawai zai na ce zana mun hannu zai zanu ba zai zanu ba to a lokacin da aka ce Allah iya da hannu ka san dan adam ka san dabba ka san sauran abubuwa ka san ya nasu yake Allah ba ka san shi ba ka san shi ba sai zama a lokacin da mutum yake kokarin korewa to shine ya siffanta Allah din ba tare da ya sani ba an fahimta ko dan haka shi yasa Allah yake cewa me yake cewa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ya kama da Allah kaga wannan raddi ne ga gama masu siffanta Allah da abokin halitta dan haka sai ya zama wannan yayi raddi gare su wa huwa as-sami'ul basir su kuma raddi ne ga wanda suke korewa Allah siffofi cewa idan an ce wato ainihin Allah iya da hannu sai su wato ainihin sai su kore sai ba shi da hannu ko kuma su yi tawilinsa da cewa ƙudura ake nufi yadullahi ƙudratullahi ko kuma yadullahi ni'matullahi wa qalatil yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha dan haka don haka wannan yana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana da hannu don haka bila takyifin wala ta'tilin wala tamthilin yake cewa wakilta yadaihi hannunsa guda biyu bil fawadil tanfahu suna yin kyauta da falala wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli laylatin bila kaifin jalla al-wahid al-mutamaddihu ko kuma mutamaddahu zai zama cewa sannan ka faɗa cewa yanzilul jabbaru fi kulli lailatin Allah madaukakin sarki yana sauka a kowanne dare bila kaifin ba tare da kaifiya ba yaya yake sauka Allahu a'lamu amma ya tabbatar yana sauka din a kowanne dare jallal wahidul mutamaddahu ya ɗaukaka ya girmama alwahid wanda yake ɗai tilo almutamaddahu shayabu abin yabo ina yake sauka ya ce ila tabaqid duniya yana sauka zuwa saman duniya ya munnu bi fadlihi yana yin baiwa da falalarsa fatufraju abwabus sama'i wa tuftahu sai a bude kofofin sama wa tuftahu a dai bude su alfurja shine kofa wacce take yar karama wala tadharu furjatin lishaitan ko wajen daidaita sahu alfurja shine a samu wani dan gap dan karami da haka yace fatufraju abwabus sama'i wa tuftahu sai a bude kofofin sama domin amsa addu'a sannan a bude su nan ila tabaq idan ka ce at-tabaq shine abin da aka sa shi wani kan wani an gane wacan alam tara kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wata kan wata haka ake sama kaga na la tarkabunna tabaqan an tabaq
to wannan kaga nan da ya ce ila tabaqid duniya sama ta farko kenan ila tabaqid duniya sama ta farko Allah shi ma wannan hadisi ne wanda malamai sun ce hadisi ne mutawatiri ya kai haddin da ba za ka taba cewa ƙarya bane dan haka annabi yake cewa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullu lailatin bangidin yana saukowa zuwa saman duniya kowanne dare hina yabqa thuluthul laylul akhir lokacin da kaso 1/3 na dare yayi saura an gane can cikin dare kenan na ƙarshe al-akhir fa yaqulu sai dinga cewa may yad'uni fa astajib lahu wane ne zai roke ni na amsa masa may yas'aluni fa u'tiyahu wane ne zai roke ni na bashi may yastaghfirani fa aghfira lahu wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa dan haka hadisi ne wanda yake ingantacce akwai wanda suke korewa cewa Allah baya sauka suke kora wannan hadisin dan me za a ce Allah yana sauka to shi ya faɗa kuma wanda ya faɗa shine mi a'lamuna billah yafi mu sanin Allah dan haka ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufradu abwabus samai wa tuftahu yaqulu yana cewa ala mustaghfirun yalqa ghafiran shin akwai mai neman gafara yalqa ghafiran wato zai samu wanda yake mai gafara ne shine Allah din wa mustamnahun khairan wane ne yake so a yi masa kyauta ta alkhairi wa rizqan da arziki fayumnahu ishara zuwa ga wancan hadisin ko sai a yi masa wannan kyauta din yake cewa rawa zaka wato sun rawaito wancananka suwaye qaumun wasu mutane la yuraddu hadithuhum wanda ba za ka iya miyar da maganar su ba saboda sun kai haddi na tawaturi akwai littafi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta su kutun mujalladi guda akan wannan an gane ko hadisun nuzul sharh hadisun nuzul Ibn al-Qayyim sai da yake cewa a cikin littafin sa Hadil Arwah afwan kai ba shi ba as-sawaiqul mursala ya faɗa yake cewa wannan hadisin an samu sahabi sama da 30 sun rawaito shi kaga ya kai haddi na tawaturi sai yake cewa rawa zaka qaumun wasu mutane sun rawaito wannan magana din wanda la yuraddu hadithuhum ba a miyar da zancen su ala khaba qaumun kadzabuhum muqabbihu yake cewa bari dai khaba qaumun wasu mutane sun tabe kadzabuhum wanda suka karyata wancan marawaita wannan hadisin wa qubbihu suka munana dan haka kaga wannan hadisi ne wanda ba za ka iya karyata shi ba dan haka ubangiji yana sauka shine a lokacin da Imam Malik aka tambaye shi akan istiwa'i ko yake cewa al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul was su'alu anhu bid'atun yake cewa istiwa'i dai tunda Allah ya faɗa sananne ne istawa ala al-arshi istawa ala al-arshi ya kuma ya wato daidaita majhul ba wanda ya sani was su'alu anhu bid'a ka tambayi to ya akai wannan bid'a ne kware da gaske yake cewa sai kuma mas'ala ta gaba shine fadlus sahaba falalar sahabbai saboda shi ma aqida ce yanzu zagin su to dan haka kai menene matsayin ahlus sunna akan abin da ya shafi janibi na sahabbai sai yake cewa wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin ayyuhas sunni qul ka fada inna khayran nasi ba'da muhammadin cewa mafi alkhairin mutane bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wazirahu su ne mai waziransa ƙidman thumma uthmanul arjahu akwai nuskar da babu alif da lam wazirahu ƙidman su ne mai waziransa guda biyu ma ma'ana alwazir wakil ko kuma wanda yake karfafa ka akan abu yake taimaka maka yake baka shawara wazir ne an gane ko kamar inda Allah ya faɗa akan annabi Musa da annabi Harun waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri
wa ashriku fi amri kaga wannan duk aiki ne nawa waziri kenan an gane ko to sune wazirahu qudman ko kuma qidman sune waziransa su biyu qidman wanda suke magabata cikin musulunci shine Abubakar da Umar shine wazirahu qudman ko qidman thumma Uthman al-arjah sannan Uthman ibn Affan al-arjah a magana wacce take mafi rinjaye saboda akan Abubakar da Umar ba sabani wajen falala Abubakar shine na farko ahlus sunna suna biyintawa dawa Umar sannan na uku Uthman ibn Affan amma an samu sabani wasu suka ce ana gabatar da Ali ibn Abi Talib akan wa Uthman ibn Affan to ala ayi hal dukkanin su yan aljanna ne ni da kai ne yanzu muke cikin matsala yanzu su Allah ya taimake su rigimar da ake wane ne ifu falala ni kuma ni da kai yaya karshen da kasance Allah kai mana kyakkyawan karshe dan haka mala yace a bisa magana wacce take mafi rinjaye shine Uthman suna ukuntawa da Uthman ibn Affan wa rabi'uhum na hudun su khairul bariyati ba'dahum shine mafi alkhairin albariya shine mutane an gane mutane albariya wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum shine mafi ficin halitta a bayan su bayan babu su shine wa aliyun haliful khairi bil khairi munjahu shine aliyu ibn abi talib haliful khair wanda yake halifa na alkhairi bil khairi munjahu wato abin tsiratawa ne da alkhairi so kaga wannan bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama sai al-khulafa ar-rashidun mala yake cewa wa innahum larrahatu la raiba fihim wa innahum wannan da na gaya maka larrahat me arrahat shine adadin da bai kai 10 ba larrahat sune ga sunan guda 4 la raiba fihim ba kokonto akan su ba kokonto a cikin sha'anin su kowanne yana daga cikin wanda aka yi masa bishara da aljanna su annabi ya ishara kansu cewa ai riko da me da sunnonin su suma an gane ko da haka babu kokonto a kansu duk wanda ka ɗauka za ka samu haka dama shi kaga abubakar annabi ya faɗa ƙarara cewa shi ne mai mafi alkhairin mutane an gane da Allah zai aiko da annabi to da abubakar ne sai dai cewa babu annabi bayan manzo sallallahu alaihi wasallama in ka ɗauko umar ɗan kaɗaf shi ma shi ya ishe shi falala alƙur'ani yana dacewa da maganarsa umar zai faɗi maganar alƙur'ani sai ya tabbatar da ita ana shiga gidan annabi ko maza suna shiga a ci abinci kuma a zauna a ta hira yake cewa ni ina ma dai a dakatar da mutane a daina shiga gidan sai Allah ya aiku cewa wa idza da'imtum fantashiru la tadkhulu buyutan nabiy illa ayyudana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu idan an kira ku shiga wa idza da'imtum fantashiru da kun gama ce duk ku tashi ku fita wala musanifina li hadith kada zauna kuma a bannan inna zalika kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum shi kuma Allah baya jin kunya fadan da ce duk ku tashi ku fito an gane ko Allah baya jin kunya fadan gaskiya to ka gani wannan ta faru da yawa lokacin da annabi ya kawo ayan nan a lokacin da aka saukar da ita Allah menene can cikin suratul furqan ko da ya kawo sun mamin nufa menene alaƙatan a ƙarshe fata barakallahu asan ana kawo ƙarshe umar ce fata barakallahu asan khaliki na nabi ce rubuta ta ita ma da ita an gane ku to wannan ya faru da yawa Uthman dan Affan ya ishe shi falala aka ce ma darra Uthmanu ma fa'ala ba'da yau cewa yau Uthman duk abin da ya aikata ba zai cutar da shi ba ya je ya aikata duk abin da yake so aljanna kawai ya samu ya haƙura ya samu aljanna sau 3 ya tona rijiya an bashi lokacin yakin tabuka ko haka sau 3 ana bashi aljanna
to kaga larrahatu la raiba fihi ala nujubil firdaus bin nuri tasrahu ala nujubil an-nujub an-nuq jam'u naqa an gane ko shine nujub ala nujubil firdaus suna kan taguwoyi na aljanna firdaus shine a jannatul firdaus kenan bin nuri tasrahu wacce take tafiya wato ainihin tare da haske tana kai su inda suke so wato nan kamar an ma kaddara ga su aljanna har ga su akan wato ainihin taguwa ta gidan aljanna suna yawo inda suke so dan haka bayan ya kawo wannan sai ya ce sa'idun wa sa'adun wa ibn auf wa talhatun wa amiru fihrin wa zubair al-mumaddahu ragowar asharatul mubashsharuna bil janna can ba mun ji guda hudu ba ga su an tattare maka su ka huta a baiti guda ɗaya ko akwai sa'id wane ne sa'id ibn wa zaid sa'id ibn zaid barakallah wa sa'ad bin abi waqqas wa ibn auf abdurrahman ibn auf wa talha ibn ubaidillah dan haka wa amiru fihrin abu ubaida amir ibn al-jarrah barakallah wannan fihir din da mala ya kawo a nisba ce zuwa ga kakan manzo sallallahu alaihi wasallam ai mun san akwai fihir ko wanda shi kuma uba ne a cikin quraishawa an gane to kawai sai aka nasab saboda wannan asharatun gabaki dayan su quraishawa ne an gane quraishawa ne a kabila suke gabaki daya dan haka mala ya kawo su ga sunan wa amiru fihr wa zubair shine wa ibn al-awwam al-mumaddahu abun yabo dan haka wannan sune ragowar asharatul mubashsharuna bil janna to wannan kaga ya kawo mana dabaka yanzu akwai wannan mas'alar a duk duniya wane ne kowa falala idan ka tara mutanen farko da na ƙarshe shine wa wanzo sallallahu alaihi wasallam wannan babu kokonto bayan shifa Abubakar in ka faɗa ka su ragowa annabawan ai baka yi musu adalci ba na bayan shi sannan me ulul azmi minar rusul wannan guda biyar din wanda wato ainihin an gane annabi Musa annabi Ibrahim annabi Nuh annabi Isa da Dawud ko sorry sai an gane shugaban duka to bayan sufa sai kuma raguwar mursalai sai annabawa bayan sufa sai ka dawo kula fa'ur rashidun daga sufa sai sauran sahabbai na'am ba sai ragowar asharatul mubashshiruna bil janna din an gane ko sai to bayan sufa ahlu badar bayan sufa ahlu bai'atur ridwan an gane bayan sufa bayan sufa ahlu bai'a sai allazina anfaqu min qabl al-fath wa qatalu wanda suka yi imani gabanin fathu makka daga nan kuma sai ka game sahabbai gabaki daya to bayan sufa sai wane ne kowa falala sai ka koma sahabban su ma wancan annabawan sai ka ɗauko su an gane ko sannan sahabban su a falala daga sufa sai ka dawo kuma khairul quruni qarni ko kuma khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sannan ka ɗauko karnin farko wanda ya biye bayan sahabbai wanda suka ga sahabbai an fahimta ko ai shi ba cikin tabi'a an gane ko wanda suka biyo bayan sahabbai su abin nan Muhammad ibn Sirin su Nafi' an gane Maula ibn Umar su abin nan su Sa'id ibn al-Musayyib sayyidut tabi'in wanda kaga abin nan iya da alaka da Abu Hurairah an gane ko sirkin sa ne sirkin Abu Hurairah ne sannan sai ka tsallako ka taho to daga wannan tabi'ai sewa sai atba'ut tabi'un wanda haka duk suwa Imam Malik suna ciki al-Imam Abu Hanifa wanda al-Imam
Abu Hanifa wasu na sa shi daga cikin sahabbai tabi'ai. Akwai abubuwan da suka nuna cewa ya riski wasu daga cikin sahabbai, amma magana ce mai rauni, yana daga cikin atba'ut tabi'un. An gane ko? Daga nan fa, daga atba'ut tabi'un inna akramakum indallahi atqakum, kuma sai a kai ma zaka iya shiga ciki. An gane ko? Amma kuma akwai wani hadisi da kamar ya ƙara yake cewa yati zuhamun minan nasi فيقول هل منكم من رأى محمدا فيفتح له فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي زحام من الناس فيقول هل منكم من رأى محمدا فيفتح لهم ثم يأتي زحام من الناس فيقول هل منكم من رأى محمدا فيفتح لهم. an gane ko wannan falala ce, an gane. Dan haka suhba falala ce, ba aiki bane, duk aikinka ba za ka iya kamo sahabi ba. Zaɓi ne, yadda Allah ya zaɓi a manzo sallallahu alaihi wasallama cikin annabawa, haka ya zaɓi sahabbai shi ma cikin mutane wanda za su zauna da shi. An fahimta. Na haka yake cewa wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim wa la taku ta'anan ta'ibu wa tajrahu. Yake cewa ka faɗi magana ta alkhairi fi sahabati kullihim, ga sahabbai wanda suke sahabbai ga baki daya. Wala taku ta'anan ta'ibu wa tajrahu, karka zama mai suka. Ta'ibu kana suka, wa tajrahu kana musu rauni. Ajruhu wa ta'dil ko kana sukan sahabbai. An fahimta. Kar mutun ya zama ka ba aqida ce ta wato ainihin ahlus sunna ba, ta mutanen kirki. Wannan aqida ce ta rawafid, sharru man wadi'at tara, mafi sharrin wanda suka taka ƙasa. Su ne suke zagin sahabbai, Allah ya ƙara musu yadda. Su sahabbai, mu lura da wani abu, wasiɗa ce, sullam ne, su ne tsani tsakaninmu da manzo sallallahu alaihi wasallama. A lokacin da ka ruguje su, to kamar ka rusa tsani ne. An fahimta. Kana ƙoƙarin saka shamaki tsakaninmu da shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallama. don haka wala taku ta'anan, karka zama wanda yake suka ta'ibu wa tajrahu, kana sukan su kana musu rauni. Dangane da sahabbai, mutane sun rabu gida uku. Akwai rawafid, akwai kuma khawarij, an gane, sannan akwai nasiba, ko kuma za mu iya rabawa gida hudu tunda akwai ahlus sunna. Khawarij abin nan, rawafid su ne masu zagin su, rafida. Sannan akwai khawarij, su ma suna sukan sahabbai, suna kafirta su ta wani lokacin. Su kuma abin da ya ja musu tsanani a cikin addini, tsanani, su ne suke kafirta mutum saboda ya yi sabo. Al'insanu yakfuru bil ma'asiya, an gane ko? Dan adam cewa yana kafirta saboda ya aikata wani laifi, wanda kuma ba aqida ce ta ahlus sunna ba, kamar yadda zamu ci. Dan haka sai kuma su kuma nawasib, su kuma su ne makiya yan gidan manzo sallallahu alaihi wasallama, dawo ahlul baitin nubuwa, wanda suke kyamar su kuma ahlul baiti. Su ne za ga lokacin tasu'a ko da ashura, muharram, lokacin da wancan suke nuna damuwarsu da bakin ciki yan shi'a, su kuma a lokacin, an gane ko, suke walima, suke abinci, suke abin nan. Shine Bahaushe ya dauki wannan a matsayin wata na abin nan ko cika ciki. Kaga ba abin arziki bane. Ashe kuma mutane sun dauka, musamman yan gargajiya, kaga su ba su da waccan aqidar, amma kuma sun dauki wannan a matsayin wani abu, kuma har yanzu ana yi kware da gaske, an gane ko. Lokacin cin jela shine za a ajiye jela ta layya, an gane, a kici ka ji wai ta ajiyarta sai lokacin cika ciki a ci. Wannan ba daidai bane. Sai kuma ahlus sunna, su kuma su ne allazina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. dan haka
yake cewa faqad nataqa al-wahyul mubin bi fadlihim, haƙiƙa wahayi wanda yake mabayyani yayi furci da falalarsu. Wa fil fathi, a cikin suratul fathi, ayun fis sahabati ko lis sahabati a wata nuskar tamdahu, tana yabansu. Wa fil fathi ayun fis sahabati tamdahu, cewa alqur'ani yayi bayanin falalar sahabbai. laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirina wal ansar walladhina tabauhum, haka ne kuwa wannan can da yake in muka dauki gaba ta farko cewa faqad nadaqal wahyul mubin bi fadlihim, in muka dauki wannan gaba alqur'ani a jumlace yayi bayanin falalarsu. laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirina wal ansar, sai kun taimaka mana da ayoyi a wannan gabar, dama ga aramuni an fahimta ko? Wal muhajirina wal ansar, wannan kaga mun tsallake wannan gabar a can da muna ɗauko maratib tsakanin almuhajiruna da al'ansar. Suwane ne suka fi falala? Suwane ne suka fi? Almuhajiruna, saboda su Allah ya fara ambata lil fuqara alladhina muhajiruna alladhina ukhriju min diyarihim, kaga ukhriju min diyarihim, fitar da su aka daga garin su, suna ji suna gani. Lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama aka takura masa da dole ya fita, lokacin da zai bar makka ya juyo ya kalli ta, yake cewa haƙiƙa Allah ya sani ina son makka, amma kuma bayan da zai. Shi yasa lokacin da Waraka ibn Nawfal, dan uwan na Khadija din nan ko, lokacin da ta kai shi wajensa, lokacin da ya ce ya ayyuhal muzammil din nan, zammiluni zammiluni, da ya je Waraka ibn Nawfal, shi kuma yana da ilimi na wato ainihin al'ummatai da suka abin nan ga babata, an gane malami ne a cikin Yahudawa, sai yake cewa ya laita ne kuntu fiha juz'an hina yukhrijuka qaumuka, yake cewa ina ma lokacin ina matashi, lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garinka. Sai manzo da sallama yayi mamaki, awa mukhriji yahum, ce za su fitar da ni? yace ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi illa ubi. To tun lokacin yake cewa awa mukhriji, yanzu za su fitar da ni? Ya juya ya kalli muka yace Allah ya sani ina son makka. Aka fitar da shi, haka wato ainihin sahabbai da dukiyarsu da komai haka suka tsallake suka batta. Wasu kuma wanda suke da raunin imani suka ki, Allah kuma ya zarge su. Qul in kana aba'ukum ko wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, ce ku jira. Kai wannan akwai hadari cikin wannan, ce fata haga alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ko, aka fitar da su da garinsu tare da cewa suna so da dukiyarsu suka fito. Ga nan babban misali an gane ko, Suhaib ar-Rumi, lokacin da zai abin nan ba, yan gadi ma na aka sa mai akan cewa ba zai yi ba, ga dukiyarsa ga komai a Makka, shi kuma lokacin yana so sai ya fita yayi hijira, haka ya rasa ya zai yi, gashi an sa masa yan gadi. Umar ne kaɗai lokacin da zai fita ishela, an gane, yace inda mai bi na ya biyo ni, an gane, yayi shela, yace kuma ya biyo abin nan ba hanya dodar wacce kowa yake bi, bai abin nan ba ta barauniya hanya ba, bai ratse ba. Suhaibun Romi aka takura masa, ya rasa ya zai yi, sai ya yi hila, ya yi dabara, sai kamar yana so ya je ban daki, sai ya fita, sai ya ce masu iya da uzuri, iya so ya je toilet, sai a sa masa masu gadin su bi shi haccan don bala'i, ya je ya biya bukatar sai ya dawo, sai ya ƙara zabura, kuma ba abin da yake ji, ya zabura ya fita a bi shi. Suka ga kai fitar ta yawa, ya ce ku kyale shi, daga gani an gane ko ba shi da lafiya, suka kyale shi, sai da ya tabbatar ya samu aminci, ya je ya dawo, kawai sai ya fita. Lokacin ya ishtaka ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, aka ya fita, sai da shiru bai dawo ba.
aka leka aka ga shi ya gudu Suhaibu, suka bi shi suka same shi har ya kai bodar Makka iya dab da fita bayan gari, suka biyo shi lokacin sai ya ɗau mashinsa ike cewa kun sani na fi ku iya harbi, ce duk wanda ya matso sai na harbe shi. Ya ce ala adullukum ala tijaratin afdal min haza, ike cewa ku je guri kaza da kaza na binne dukiya ta a gurin ku ɗauka na bar muku, ni da ku kyale ne in tafi Madina. Ku je gu kaza ƙarƙashin ƙofa kaza ku tona akwai dukiya ta ku tafi an bar muku. Wani ina bin sa kuɗi ku je akwai dukiya ta a gurinsa ku karɓa an bar muku, ni kuma ku kyale ni. Suka ce haza bai'ur rabih, wannan ciniki ne mai tsada da haka bar mu kyale shi. Haka ya tafi, Allah ya saukar wa minan nasi mai yashri nafsahu ibtiga'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad. To kaga wannan da Suhaib ar-Rumi ake. Dan haka sahabbai suka yi ta fita, an fitar da su daga garin su, an fahimta ko? Dan haka ana gabatar da muhajiruna sannan al-ansar. Akwai ayoyi da yawa wanda suke magana akan falala ta sahabbai, ba za mu shagaltu ba. Malai yake cewa wa fil fathi, a suratul fath akwai ayoyi fi sahabati tamdahu wanda suke yaban sahabbai. An gane ko tun daga farkon sura ko? Menene a kawo mun su? Na? لقد رضي الله وانا قلت اتشي اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا wanda su ne ake ce musu ahlu bai'atur ridwan. An fahimta ko? An yi bai'a din lokacin da sahabbai nawa aka yi 4,000 ko in ban manta adadin ba, duk Allah ya ce ya yafe musu. An gane ko? Sannan akwai can an gane ƙarshen sura Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. so kaga wannan karkashin wannan Imam Malik yake cewa duk wanda yake kin sahabbai yace kafiri ne, saboda Allah ya ce mai liyaghiza bihimul kuffar, saboda taronsu da annabi ya bawa kafirai haushi. Da haka kai kuma gashi wannan dalilin yasa wannan fitinar gashi yanda ta yawa har wanda ma baki da su bace sun shiga ciki. An gane ko? Dan haka sai a lura. wasifu tsayi rasulillahi wa ibnai khadijatin wa fatimatun zatun naqa'i tabahu. wasifu tsayi rasulillah, haka nan da jikokin manzo sallallahu alaihi wasallama an shiga ahlul baiti. wasifu tsayi rasulillahi wa ibnai khadijatin, da ƴaƴan na Khadija. suwaye wasifu tsayi rasulillah? al-Hasan wal Hussein sayyida shababi ahlil janna, su ne wato ainihin sarakan matasa a gidan aljanna. da haka wasifu tsayi rasulillahi wa ibnai khadijatin, wanda idan aka ce sibtu a larabci shine jika wanda yake ta bangaren mace, hafid kuma jika ta bangaren namiji. Kana da ya mace to ƴaƴanta an gane su ne asbab din. An gane ko? Shi kuma hafid kana da ɗa namiji to ƴaƴansa an gane sun zama ahfad ɗinka. dan haka wasibu tsaye rasulillah da jikokin manzo sallallahu alaihi wasallama wa ibn khadijatin, da ƴaƴan na Khadija, su ne akwai Fatima ko? Su ne wannan guda shida kenan banda Ibrahim. wa Fatimatun, wannan ta'kidi ne, ita ma ta shiga ibn Khadija. wa Fatimatun zatun naqa'i, ma'abociyar an-naqa tsarki, tabahbahu al-buhbuh ko? buhatul janna. An gane shine kamshi, tabahbahu wato sun kamsasa. dan haka kaga kenan aqida ta ahlus sunna yana wato ainihin yabo na ahlul baitin nubuwa. kaga kenan wannan raddi ne gawa nawasib kenan wanda suke zagin ahlul baiti. wa Aisha ummul mu'minin, haka nan da Aisha uwar mu'minai.
wacce manzo sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi cikin mata wa ya fi so ya ce Aisha a maza fa ya ce me mahaifinta don haka wa Aisha ummul mu'minin haka nan na Aisha uwar mu'minai wa khaluna da khalunmu waye khal a larabci shine dan uwan mahaifiya ammu kuma dan uwan mahaifi wa khaluna da khalunmu muawiyatun shine wa muawiya akrim bihi thumma nahu ka wato girmama da shi ka cika da shi thumma nahu sannan kai kyauta za ku ga mala yana kawo wasu abubuwa kamar an gane ba kai tsaye suna da alaka da abin da ya ambata ba saboda baitin ya samu istiqama saboda ha'iya ce sai ya nemo kalmar da ta kare da ha'un ya saka don haka ya ce mu'awiyatun akirin bihi thumma nahu nan ya aka ya keɓe mu'awiya da ambatu saboda akwai kes akan mu'awiya an gane ko saboda akwai wanda yanzu haka aqidarsu shine zagin iya mu'awiya akwai wanda iya mu'awiya suka saka a gaba an gane don haka sai ya keɓance shi da ambatu to ya aka ya zama khalul mu'minin saboda annabi yana auren yar uwarsa ita ce wa ummu habiba su kuma wa azwajuhu ummahatuhum kaga matan manzo sallallahu alaihi wasallama mu iyayenmu ne shi kuma dan uwanta ne kaga zama khalul mu'minin an fahimta ko ba haka ba to dan haka muawiyatun akrim bihi thumma amnahu wannan muawiya ibnu abi sufyan yana da falala wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa akwai lokacin da ya bacci a gidan ya take ummu ba ummu atiya ba wannan ban sunanta abin nan to kalla ba ummu salma ba an gane ko ya bacci lokacin da ya farka sai ta ga yana murmushi sai take tambaya me ya faru sai yake cewa ai ya gane wasu al'ummar sayazuna al-bahar za su yaƙi a cikin kogi an gane ko a wata riwaya din yace suna yaƙi ne fi sabilillahi dan ɗaukaka kalmar Allah sai take cewa ya roƙi Allah ita ma ta kasance a cikinsu manzo Allah sallama sai ce anti minhum ke ma kina daga ciki sai ya ƙara kwanciya bayan ya farka ta ga yana murmushi ta tambaye shi ce ya ƙara faɗar wato ainihin cewa ya ga wasu a cikin al'ummarsa su kuma akan dawakai don haka sai ta ƙara cewa udu Allah a yadda ana nemin fa ƙala anti min al'awwal kina dai cikin tawaga ta farko to su wannan a lokacin annabi ba a taɓa yaƙi akan ruwa ba sai a lokacin mu'awiya an gane ko wanda shine ma injiniyan da ya kawo wannan abin nan din aka wato ainihin kera jiragen aka yaƙi akan ruwa tana daga cikin kuma wannan tawaga din wanda a lokacin kuma bayan sun sauka dokinta ya faɗo da ita ya taka mata wuya har ta shahada a wannan lokacin to kaga shi yasa annabi ya ce anti min al-awwal ya san ba za ta kai na biyun ba to muawiya yana da gaske shine ma jagora a tafiya kai kuma ka zo kana zagin sa shi yasa imam malik yake cewa shi muawiya da kuke gani jarraba ce akan mu duk wanda kaga yana shinshina muawiya to zai iya afka wa sahabbai akwai wanda a garin nan ga sunan sun cika gari ko iya sanin mu lokacin iya muawiya suke tabawa su iya wasu kuma an gane dan yazid iya wannan suke tabawa tafiya ta tafiya gashi yanzu har Anas dan Malik matsalar ta hau kansa ku duba Anas yanzu wai yanzu akan matsalar Anas Bukarin ma za a sa masa rariya saboda matsalar Anas dan Malik ku duba wanda kai ya ishe ka kasancewa Anas ba na wasa bane annabi ya masa addu'a wanda ya bayyana mu'jizarsa akan Anas cewa Allah ya masa albarka kuma Allah ya tsawaita rayuwarsa ba a san wanda ya tsayin rayuwa irin Anas dan Malik ba ga 'ya'ya da kansa kwanan nan mun karatun ya binne 'ya'ya sama da nawa da yawa 120 ko a wannan ya shekara 120 an gane
ya'ya da yawa sosai, an gane, wanda da kansa ya binne adadin na manta amma da yawa, an fahimta ko? So kaga wanda yake cewa na yi wa manzala su sallama hidima tsawon shekara 10, bai taba ce min dan me kai kaza ba ko me yasa ba kai kaza ba. To aka ce to a nan wajen annabi ne abin yabo ko kuma Anas ne abin yabo, ko kuma daga wato kai ka tattara maganganun shi. Aka ce idan aka ce to shikenan in muka dauka duka ne abin yabo, idan haƙƙi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama, annabi dama galibi akan haƙƙinsa baya tada hankalinsa. In kaga ya tada hankali to an taba Allah, sai ya hawa minbari fuskarsa ta ja ya qulu sabbahakum wa massakum ka annahu munziru jaysh. Bil muqabil idan an taba annabi ne shi kuma Allah sai ya kawo dauki, an gane. An ce masa abtaru bai da 'ya'ya, Allah ya ce inna shani aka huwal abtar. Ana cutar da shi ya ce wallazina yu'zuna rasulullah lahum azabun alim. Sahabbai suna daga murya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu bil qawli kajari ba'dikum ibadin an tahabada amalukum. Duk suhubar ta gwaje sai in ruguza ta wa antum la tash'urun. Sun shiga gidan annabi yanzu mun karanta, suna zama suna cutar da shi, yace me wa yasahi minkum wallahu la yasahi min al-haqqi, duk yo waje. Duk da irin wannan asarabukum, lokacin da matansa suka yi ta abin nan suna abubuwa, ku duba annabi kenan a nuna maka mace malam. Mana ai in ka dauka cewa ba za a samu matsala ba, tun daga nan kai ka fara samun matsala kenan, an gane ko? Yo ai suna cewa ita soyayya wata bishiya ce mai ko kuma kan na shigo nan, an gane. An gane akwai nunan dan itace, akwai mai ɗaci wanda bai nuna ba. Kana nan kana tsinkan mai daɗi kana ci, wata ran da ka tsinko wa kanka, an gane ko? To dole sai ka sa wannan a karan farko. Suka abin ne ce asarar buhu in ɗallaka kunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna. Fara jere muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Umar ne ya faɗa ƙwarai ma kuwa, Umar ne ya faɗa lokacin, ya ce kai annabin kuke wa haka, ya zo ya fara da yarsa, an gani. Kun san baya wasa Umar, baya wasa. Akwai lokacin da annabi yana zaune, afwan kai ba wannan matsalar bace, an gane, ba wannan matsalar bace. So ala ayyi hal, an gane ko? Dan haka Anas dan Malik sai da shekara 10 annabi bai ce masa danne ba, bai ce masa me yasa kai ba. Suka ce to shi Anas, tunda akwai lokacin da annabi ya aiki Anas ya tsaya lokacin iya yaro, ita wasa da yara, annabi ya ga shiru, ko da ya zo ya gane tare da yara bai ce masa danne ba, sai ya je yi aikin da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Dan haka kaga ashe kowa abin yabo ne. Anas yana kiyayewa, annabi kuma bai dauka da zafi ba. Dan haka yake cewa wa khaluna muawiyatun akrim bihi thumma amnahu wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum. Haka nan wallazina tabawwa'u dara al ansar. Dan haka su ma ka sa su ciki. Aqidar ahlus sunna bai zagin ansarawa, wal hajiruna diyarahum, wanda suka yi hijira zuwa gidaddajin su, wanda suka sauke su, an gane. Diyarahum bi nusratihim, dan taimakon su, an kayyatin nari zuhzihu, an tsiratar da su daga lalas na wuta, an gane. Kayyatin nar, an gane ko? Lalas na wuta, zafin wuta. zuhzihu, an tsiratar da su, fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz. Wa min ba'dihim fattabi'una li husni ma'akhidin. Haka nan bayan su fattabi'una, sai tabi'ai wanda suka biye musu baya, li husni ma'akhidihim kenan, saboda yanda suka yi kyakkyawan riko ga abin da suka bar musu na wato ainihin aiki, wa af'alihim, wanda suka kyautata riko da ayyukansu, qaulan magana, wa fi'lan da aiki, fa aflahu, suka samu wato ainihin rabauta. Wa malikun, a ganin imamu Malik ibn Anas, imamu darul hijra, wa thawriyu, shine Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, thumma akhuhu, musannan dan uwansu Abu Amr al-Auza'i, Imam al-Auza'i.
zakal musabbihu wannan mai yawan tasbihin nan imam al-auza'i wa min ba'dihim bayan su fa shafi'i imam shafi'i muhammad ibn idris abu abdullah wa ahmad al-imam ibn ahmad bin hanbal shi ma abu abdullah ko imama hudan wanda suke jagora ne wajen shari'a duk suna cikin jagororin nan ko may yatba'il haqqa duk wanda ya bi gaskiya yansahu za a yi masa nasiha an gane don haka waɗannan su ma ka sa su cikin wanda baka bin su da zagi baka bin su da muzantawa ula'ika qaumun waɗancan duk da na kira na ambace su mutane ne qad afa Allahu anhum Allah ya yafe musu Allah ya ce ya yafe musu fa ahbibhum dan haka ka so su fa innaka tafrahu domin zaka rabauta cikin addu'o'in manzo sallama Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika cewa kaga san bayan Allah shi ma ibada ne domin kana son su me saboda me suna son Allah saboda in zaka yi so kai so dan Allah in zaka yi ka ki mutun dan yaki Allah wannan shine ka'idar soyayya da kiyayya ka so mutun saboda yana son Allah alakarsa da Allah ka ji kuma a yau in ya daina son Allah din ka rabu da shi har abada wannan shine aqida ta musulunci shine kaga can Allah iya bi sahabbai akan wannan aqida din ko cewa wato ainihin qaraba ko asaba menene abin nan ba wato wani ba sa fifita wannan akwai wanda a lokacin yakin badar ya dinga neman babansa zai bige da baban ya ga haka sai ya zago sai ya karɓi musulunci kaga shi kenan ya huta ko na'am Nazir. Ya fita? Ini ka san kod ɗinsa? Kod ɗinsa ka san?
sai mu tashi akan kaddara aka yi shi na kaddara ko bil kadari na kaddara to sai da mu ko bil kadari na kaddara na to alhamdulillah ina jin anan za mu tsaya gaskiya ga da muna cewa wata kira ta gama ɗaya ba ta gama ɗaya ba an fahimta ko wanda littafi ne idan sharhantarsa za a yi kwarai da gaske malamai sun yi kusan mujallaje guda akan wannan baiti 40 din saboda abubuwa da yawa a ciki an fahimta ko to amma insha Allah za mu tsaya a nan wajen sai ya zama gobe sai mu tashi wanda abin da ya mana saura ba shi da yawa dama da a ce mun kammala ta ma da gowa ba mu da karatu ba za mu yi karatu ba sai mu wuta to amma kuma tunda akwai saura sai zama sati mai zuwa mun shiga ulumul qur'an ko insha Allah Allahumma allimna na لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوهم وقبحوا cewa abin da ya faɗa cewa yanzilul jabbaru fi kulli lailatin cewa rawa za ka ƙaumin wasu mutane sun rawaito wannan riwaya ɗin la yuraddu hadithuhum wanda ba za ka iya cewa ba a faɗa ba za ka iya miyar da maganarsu ba saboda ya kai haddin tawatur ibn al-qayyim ya faɗa cewa kusan ruwatu nasa cikin sahabbai kada an samu wajen sahabi sama da 30 sun rawaito kaga ya kai haddi na tawatur kenan za mu ji hadisi mutawatiri in mun zo mustalahul hadith insha Allah اللهم استودعناك ما علمتنا فردده حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله